सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। जिवें कि आपां सारे इत्थे तैयारी कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर दी क्लर्क वास्ते, क्लर्क अकाउंट ते क्लर्क IT वास्ते। ते जिहड़े दोस्तां ने क्लर्क IT दी पोस्ट भरी है बेटे, पैरेलली आपां एक नवीं सीरीज स्टार्ट कीती अज ही, जिहदे विच मैं सी प्रोग्रामिंग करा रहा। तुसीं ओह भी देखनी है क्लर्क IT वालियां ने। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ स्टार्ट करते हैं बेटे। कैशे मैमरी दे विच बहुत बच्चों को भुलेखा पैंदा है, बच्चों को यह नहीं पता चलता भी ये किहड़ी मैमरी हुंदी है, काम की हुंदा एक्चुअल दे विच। तो सारा कुछ कवर करांगे अज दी वीडियो दे विच। वीडियो नूं लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ ते जिहड़े बच्चे ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता वो सबसक्राइब बटन नप के सबसक्राइब कर लो। अच्छा जी, क्वेश्चन किवें बनदा राजे? थोड़ा क्वेश्चन बन के आउंदा हुंदा है भी व्हाट इज द हाई स्पीड मैमरी बिटवीन द मेन मैमरी एंड द CPU। बहुत बारी क्वेश्चन आउंदा है पंजाब का, ऐ कह लो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हुण तुसीं इहदा आंसर नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं तुहानूं करवा दूंगा तुसीं इहदा आंसर कर दोगे कैशे मैमरी। ठीक है जी। इस तो बाद आपां रजिस्टर मैमरी भी पढ़ांगे, इन्हां दोवां दा फर्क भी पढ़ांगे, इन दोवां च फर्क की है। ओके है जी, चलदे आं आपां। हुण देखो राजे, कैशे मैमरी की जरूरत, पहली गल तो आपां नूं इह पता होना चाहिए भी कैशे मैमरी की जरूरत क्यों पई है, जबकि अपने कोल रैम भी सीगी, हार्ड डिस्क भी सीगी। मैं पिछली वीडियो च करा के हटिया, प्राइमरी मैमरी भी हैगी है, सैकेंडरी भी हैगी है। कैशे की जरूरत क्यों पई है हुण तुहानूं मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। ये पटवारी टाइम मैं एग्जांपल समझाई सी, बट मैं अज तुहानूं क्लर्क के हिसाब नाल समझा के जाऊंगा। हुण देखो थोड़े सामने बस 2 मिनट की कहानी है, तुसीं जे इहनूं चंगी तरह दिमाग च बिठा लोगे कदे भी कैशे मैमरी च डाउट नहीं रहूगा। मान लो तुसीं P++ बोर्ड दे विच क्लर्क लग गए। ठीक है जी। क्लर्क साहब नूं मान लो की मिलिया जी, एक टेबल मिल गया। आ तुहाडा टेबल है, आ तुहाडी चेयर जिथे तुसीं बैठ के काम करोगे, ते आ टेबल दा की है राजे? तुहाडा टेबल कंप्लीट है। मान लो तुसीं इत्थे बैठे हुए हो, एक तुहानूं की मिलूगी? अलमीरा मिलूगी, जिहदे विच तुहाडे की होणगीਆਂ फाइल्स होणगीਆਂ। आपां इह कह लैंदे भी इहदे विच की पईयां ने? फाइल्स पईयां ने। ये देखो कहानी बड़ी इंटरस्टिंग रहूगी तुहाडे वास्ते और तुहानूं भुल्लूगा नहीं कदे भी। मान लो क्लर्क साहब कोई काम कर रहे किसी फाइल के उपर। ठीक है, कहानी समझ आ गई। एक टेबल है, ये T फॉर टेबल है, C फॉर चेयर है, अलमीरा वास्ते आपां A लिख दिंदे आ। ठीक है। हुण गल की है भी आपां मान लो करंटली किसी फाइल के उपर काम कर रहे सीगे। हुण इस फाइल का एक कागज कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, वो अलमीरा दे विच पिया है। क्लर्क साहब की करनगे? पहला उठणगे, अलमीरा दे विच जाणगे, वो कागज कड्ढणगे, फिर लैके आउणगे ते काम करना स्टार्ट करनगे। थोड़ी देर बाद काम कर रहे, इन्हां नूं ऐ लग्गा भी एक कागज की होर जरूरत है, वो फिर उठे, फिर कागज लैके आए। कहण दा भाव बार बार उठ रहे ने, बार बार कित्थे जा रहे ने? अलमीरा दे कोल जा रहे ने। ते जिहदे नाल की हो रहा, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, एक काम करने की स्पीड की हो रही है, घट रही है। ओके है जी, कहानी समझ आ गई। पर जे क्लर्क साहब की करनगे कि इस फाइल के नाल रिलेटेड जिहड़े होर फाइल्स हैगियां जां होर डॉक्यूमेंट हैगे है, उन्हां नूं टेबल के ड्रॉअर च रख लैण। ठीक है, टेबल ते ना रखण, टेबल के ड्रॉअर च रख लैण। हुण मान लो ये काम करते करते इन्हां नूं डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्हां नूं उठण की जरूरत नहीं पऊगी। इन्हां ने ड्रॉअर खोलिया, वो कागज कढ के वरत लिया, फिर जरूरत पई फिर कढ लिया, फिर वरत लिया। तो इहदे नाल की हो गया? एक तरह का टाइम सेव हो गया, एक काम करने की स्पीड की होगी वध गई। बस आही कहानी है। हुण इसे कहानी नूं आपां कंप्यूटर दे विच समझदे हां। तो इनू मैं देखो इस कहानी नूं कंप्यूटर दे विच समझा रहा। कहानी तुहानूं समझ आ गई होगी। हुण देखो हुण की है राजे, वो क्लर्क की जगह ते की आ गया अपना, वो क्लर्क की जगह ते अपना की आ गया? कंप्यूटर आ गया, जिन्होंने आपां कह दिंदे CPU। की आ गया जी? CPU आ गया। ते CPU के अंदर की हुंदी राजे? ऐ कह लो भी मान लो मेन मैमरी हुंदी है। मेन मैमरी किहड़ी हुंदी राजे? रैम। तुहानूं मैं कहा भी जिन्ना भी काम होगा करंटली रैम दे विच होऊगा। ते CPU दे विच कित्थे डाटा स्टोर हुंदा? हार्ड डिस्क दे उपर जाके स्टोर हुंदा। कित्थे हुंदा राजे? हार्ड डिस्क दे उपर स्टोर। जो भी कोई मैं मान लो कीबोर्ड तो कोई इनपुट दिना राजे, पहला कित्थे आंदी है? स्टोर हुंदी है, हार्ड डिस्क ते स्टोर हुंदी है। ते जे मान लो रैम खाली होगा फिर रैम च चली जाऊगी, अदरवाइज की है रैम बिजी है तो हार्ड डिस्क ते स्टोर हो जाऊगी। होगी है जी। हुण मान लो ये मान लो कोई काम है, चाहे समझ लो मैं सॉन्ग प्ले करना या कोई होर मैं वर्क करना किसी फाइल के उपर। जो मैं डबल क्लिक करूंगा फाइल कित्थे चली गई? मान लो कोई PDF खोली मैं, इत्थे चली गई। इस PDF दे विच मैं कुछ लिख रहा है, इस PDF दे नाल रिलेटेड एक फाइल मैनूं होर चाहीदी है, तो रैम किहनूं अप्रोच करूगा? रैम हार्ड डिस्क नूं अप्रोच करूगा। फिर उत्थों फाइल लैके आऊगा, कित्थे ओपन करूगा? रैम दे विच करूगा। वार वार ये प्रोसैस करदा, जो वार वार ये प्रोसैस करदा तो एक तो स्पीड स्लो हो जाती है, दूजा कि टाइम ज्यादा लगता है। इन्हें की किया? रैम ने की किया?
ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੂਗਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ? ਰੈਮ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਤੇ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਸਮਝ? ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, that act as a buffer between RAM and CPU। RAM ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਬਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਫਰ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫਰਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੈਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ RAM ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੈਸ਼ੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਓਨਲੀ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਡ ਅਪ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਚ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਤੇ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ CPU ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਆਪਾਂ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर then the CPU sets the system memory and then put a copy of the new data in the cache before processing it। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ CPU ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ it will just retrieve the data from the cache instead of going through the whole loading process। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ CPU ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ RAM ਹੋਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ੇ। ਗੱਲ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, MP3 Song ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 9/0ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣੇ, ਪਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨੂੰ RAM ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
बाकी क्लर्क वाली एग्जांपल याद रखियो, कदे भी नहीं भुल्लोगे। आ देखो जी तुहाडे सामने फोटोआं पईआं, फोटोआं की पईआं, मान लो हार्ड डिस्क दे विच फोल्डर पए आ तुहाडे 1 2 3 4 5 करके। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਰੈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, मतलब कि ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ मतलब कि ਮੈਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ मतलब कि ਮੈਮਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ੇ, ਕੈਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ CPU ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ what is the high speed memory between the main memory and the CPU। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ whenever the data is found in the cache memory it is called hit ratio ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ CPU ਸੀਗਾ ਜਾਂ RAM ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ CPU ਕਹ ਲਓ, RAM ਕਹ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। RAM ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ। ठीक है, जो कैशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਿੱਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਸੇ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਟ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ whenever the data at the location in the cache is different from the data located in the main memory। ठीक है, नहीं वाले ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਡੁਪਲੀਕੇਟ मतलब ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਟ ਬਾਈਟ ਨਿਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਡ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਕੈਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਟ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ 16 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਬਿਟਸ ਦਾ, 16 ਬਿਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਬਿਟਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਨ ਵਰਡ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ CPU ਐਂਡ ਕੈਸ਼ੇ, CPU ਤੇ ਕੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੈਸਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਮੈਮਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ मतलब कि ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਰੈਮ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਿੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, L1 L2 L3 ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ L1 ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, L1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 1। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 1 ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ L2 ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ L1 ਤੇ L2 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ L1 L2 L3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, L1, ਉਸ ਤੋਂ ਸਲੋ L2, ਉਸ ਤੋਂ ਥਰੂ L3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਜਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਮਾਈਕਰੋ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। CPU ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ CPU ਕੱਟ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਦਰਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ MP3 ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਬਟ ਉਹ ਪਲੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਲੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, 5 + 2 × 7। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡੋਮਾਸ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡੋਮਾਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ, 5 + 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 7, 7 × 7। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ obtain ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 5 + 2 7, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 49 ਆਊਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਥਰੂ ਰੈਮ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CPU ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੈਸ਼ੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਮੈਮਰੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ used to quickly accept, store and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ CPU ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ used by the CPU are often termed as a processor register। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ CPU ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਜ਼ a temporary storage area built into the CPU। some register are internally and cannot be accessed outside the processor। ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, MAR ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ। 99.9% ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਹੋਲਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ, MAR ਰਜਿਸਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਐਂਡ MDR ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 101 ਸੈਕਟਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ MAR ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ MAR ਤੇ MDR ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਹੋਲਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, MAR, ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਮੂਲੇਟਰ, ਇੱਕ ਨਾ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਲੌਜਿਕ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਮੋਡੂਲਸ, ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਰ ਸਟੋਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ 5 + 2 * 7, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਕਮੂਲੇਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਫਟ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ALU ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ A ਫॉर ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, A ਫॉर ਅਕਮੂਲੇਟਰ। ਬਸ ਇਥੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ। ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਪ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕੰਮ ਨੇ, 1 2 3 4 5। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ, 3 ਨੰਬਰ, 4 ਤੇ 5 ਨੰਬਰ, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ 4 ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਫੈਚਡ। ਫੈਚਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਾਟਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰੈਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ +1 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ PC ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ PC point to the address of the next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਐਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਈਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗੈਟਸ ਫੈਚਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈ 1। ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ 0 ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ +1 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, +1 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ +1 ਕੀਤਾ, 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਈਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੈਚਡ the program counter point to the next instruction in the sequence when the computer restart or reset। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰਾਜੇ, 0 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ IR ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦਾ IR ਹੋਲਡ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, IR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ PC ਇਜ਼ ਫੈਚਡ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦਾ IR। ਚਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ
placed in the IR the CPU start executing the instruction। ठीक है, जिवें हुण मान लो मैं कह देवां स्टेप, मान लो चलो मैं तुहानूं कह दिंदा सम ऑफ दो नंबर करना। पहली इंस्ट्रक्शन की है टेक टू नंबर, मैं दो नंबर ले ले 5 ते 7, फिर मैं कह दिंदा एड ऑपरेटर प्लस, मैं 5 + 7 कर दिंदा, दैन ऑबटेन रिजल्ट 7 5 12। तो कहने का मतलब की मैं इंस्ट्रक्शन की दी है, पहले आ दी है, फिर आ दी है, फिर आ दी है। जिवें इंस्ट्रक्शन ये आ गई इन इंस्ट्रक्शन के हिसाब नाल की करना, सीपीयू ने काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नंबर लगे होंगे R0 R1 R2 Rn-1। ठीक है, टैंपरेरी स्टोर करदा ना ये सारी इंस्ट्रक्शन नूं, तो ये नंबरिंग कर दिंदा उन्हां दी। ठीक है जी, बस इन्ना को याद रख लियो। अच्छा, आ क्वेश्चन कई बार आ जाता होंगे राजे, तुहानूं मैं दस्सिया भी कुछ जिहड़े रजिस्टर होंदे आ उन्होंने यूजर असैस कर सकता है, अदरवाइज कुछ नॉट विजिबल होंगे, सिर्फ उन्होंने की है प्रोसैसर ही यूज करता है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजिबल रजिस्टर। तो जो मैमरी एड्रैस रजिस्टर है राजे विजिबल नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर यूज करता है, वो अपने यूजर नहीं उन्होंने यूज कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो तुहानूं मैं दस्सिया जिवें भी जी मैमरी एड्रैस होंदी ऑटोमैटिकली जनरेट करता कंप्यूटर ही करता, उन्होंने समझना इंसान के बस की गल नहीं हैगी, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज होंगे है, कि होंगे है मशीन लैंग्वेज होंगे जिन्होंने इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा जी, कहता रजिस्टर विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तुहानूं मैं दस के हटा वो किहड़ा हुंदा जी, अकूमुलेटर हुंदा। अगे कहंदा जी, कहंदा स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन इज टर्म्ड एज। तो तुहानूं दस्सिया मैं जिहड़ी स्पैशल पर्पस वास्ते वरती जांदी है राजो रजिस्टर मैमरी हुंदी है। अगे गल करदे, कहंदा सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर। सीक्वेंस कंट्रोल का मतलब की है कि पहला एक चीज एग्जीक्यूट हो रही है, फिर सैकेंड, फिर थर्ड, मतलब की है प्रोग्राम काउंटर का काम है, पीसी का काम। प्रोग्राम काउंटर की करता है, सीक्वेंस ही कंट्रोल करता ना। अच्छा जी, आगे गल चलो आ वर्किंग दसी हुई है, तुहानूं मैं दस्सिया होया भी इंटरनल रजिस्टर किहड़े-किहड़े है। कहंदा इंटरनल रजिस्टर इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इंटरनल है, मेमोरी बफर रजिस्टर भी इंटरनल है, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी इंटरनल है, मेमोरी एड्रैस रजिस्टर भी इंटरनल है। ठीक है जी, ते अपना प्रोग्राम काउंटर भी, ये सारे की ने अपने इंटरनल रजिस्टर ने। ठीक है जी, क्लीयर है, अगे चलते हैं आपां। अच्छा, एक चीज होर हुंदी, तुसीं सुनिया होगा कि विंडो 32 बिट दी है कि 64 बिट दी है। ये कंसैप्ट का मतलब की है कि 32 बिट या 64 बिट का मतलब की है कि जो आर्कीटैक्चर है रजिस्टर के उपर डिपेंड होंदा है। कहंदा रजिस्टर वेरी इन द बोथ नंबर एंड साइज डिपेंड ऑन द सीपीयू आर्कीटैक्चर। ठीक है जी, स्टार्टिंग दे विच जिवें 8 बिट रजिस्टर आउंदे सीगे, फिर 16 आउण लग गए सी, 32 आउण लग गए सी। लेटेस्ट किहड़ा चल रहा है राजे, 64 बिट चल रहा है। लेटेस्ट किहड़ा चल रहा है, 64 बिट। जिन्नियां भी विंडोज आ रही ने या कोई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं 64 बिट दे विच आ रहे हैं। 64 बिट दे विच 32 बिट चल जाता, लेकिन 32 बिट दे विच 64 बिट नहीं चलता। यह चीज का ध्यान रखा जाए खास करके। ठीक है, 64 बिट दे विच 32 बिट आ जाऊगा, लेकिन 32 दे विच 64 नहीं आ सकता। ओके है जी। ते एक आह टेबल हैगा बेटे, टेबल भी वैरी करता रहता, क्योंकि ना टैक्नोलॉजी अपडेट होंदी रहती है, नंबर ऑफ बिट्स भी चेंज होंदियां रहंदियां ने। बट एक रफ जिहा आइडिया याद रख लियो, जिवें सिंबल याद रख लियो। डीआर किहड़ा हुंदा जी, डाटा रजिस्टर, ये 16 बिट मैमरी लैंदा है। ठीक है जी। एड्रैस रजिस्टर हुंदा जी, एआर 12 बिट लैंदा है, ये एड्रैस नूं मतलब एड्रैस ऑफ द मैमरी स्टोर करदा है। कम्यूलेटर कितना हुंदा 16 बिट, इहनूं प्रोसैसर रजिस्टर कह दिंदे आ। आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये 16 लैंदा है। प्रोग्राम काउंटर कितना लैंदा 12 लैंदा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक बार याद रख लो। ठीक है, टैंपरेरी रजिस्टर 16 बिट लैंदा है, इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर सारियां याद रखने की जरूरत नहीं हैगी कि जिवें कम्यूलेटर हो गया, एड्रैस रजिस्टर हो गया, डाटा रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इन्ना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इन्हें याद रख लो एक बारी, कई बार पूछा जाता एग्जाम के पता नहीं ना, क्योंकि क्लर्क आईटी का पेपर भी होना, वो डिटेल च जा सकते हैं। अच्छा, हुण आपां गल करते हैं जी, तुहाडे सामने आह डाटा मतलब मैमरी हायरार्की बनाया होया भी सब तो फास्ट किहड़ी मैमरी है। देखो जे तां देखो सैस टाइम की गल करिए, सैस टाइम का मतलब होंदा कि जिवें जिवें वधी जाऊगा भी स्लो होंदी जाऊगी मैमरी। सब तो ज्यादा फास्ट किहड़ी है, ये सब तो ज्यादा फास्ट है। ठीक है, नंबर 1 ते है। ठीक है, फास्ट है। इस तो थले चले जाओगे स्लो होंदी जाऊगी, स्लो 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 स्लो। देखो रजिस्टर सब तो फास्ट है, उस तो फिर कैशे, फिर मेन मैमरी, रैम, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप, 3D DVD जो भी मर्जी लगा लो। तो सब तो फास्ट किहड़ी है, रजिस्टर। ते जे मैं साइज की गल करूंगा, साइज भी सब तो वड्डी किहड़ी है, ए नंबर 1 ते है, फिर 2 ते है, फिर 3 ते है, फिर 4 ते है। तेरा साइज छोटा होने करके फास्ट है। ठीक है, याद रख लोगे ना, सब तो फास्ट मैमरी किहड़ी है, रजिस्टर। हुण क्वेश्चन उत्थे पता की पिया हुंदा है, बच्चे कह दिंदे सर जी तुसीं गलत कराया। हुण पुछदे आ कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमरी फास्टेस्ट है, उत्थे पिया हुंदा है भाई कैशे, रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD। वो भाई फिर देखना पऊगा ना, रजिस्टर के ऑप्शन के है नहींगा। तो जे मैं सारे कंपैरिजन करा, इन्हां विच सब तो फास्ट किहड़ी बनदी है, कैशे बनदी है, क्योंकि रैम भी स्लो है, हार्ड डिस्क भी स्लो है, CD DVD भी स्लो है। जे इत्थे रजिस्टर ऑप्शन दे विच हुंदा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ which of the following pair of the storage type relative speed is correct। ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, CD DVD ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਲਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਐਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮੂਲੇਟਰ ਹੋਲਡ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਡਾਟਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5+2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਦੀਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕभी शिकवा ना किया कर ए बंदे। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर ए बंदे, तू इतना अकलमंद नहीं कि जो खुदा के इरादे समझ सके। ये मैं तां लिखिया भाई, कई बच्चे बेचारे बड़ी छेती डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर सानू असीं इन्नी मेहनत की, सानू फल नहीं मिलिया जां आ नहीं होया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਨਕ ਸੁਭਾਏ ਠਾਕੁਰ ਕਾਏ ਮਨ ਕੋ ਭਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 70% ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, 70% ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ 30% ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। 30% ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਲਰਕ IT ਲੱਗਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 70% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 30% ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਲਰਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।